प्रणाम जय श्री जगन्नाथ बंधुगण निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपन को स्वागत करुछि। बंधुगण आपण मालिका शुणी थे 7 दिन होइब अंधार 7टा दिन अंधार हेबो बोली मालिकार अनेक प्रमाण अछि। जुग हेउछि विज्ञान जुग। ए विज्ञान जुग रे साधारण लोक माने एहाकू विश्वास करूनांते। वास्तव रे कोन 7 दिन अंधार हेबो। घरे घरे सागुणा बिलुआ कुकुर प्रवेश करिवे। एकु नहीं अनेक लोकंक मन रे अनेक प्रकार शंका सृष्टि होछि। तेबे अर्थ कौन कहीं महापुरुष यही बाणीटी लिखिंट यार उत्तर जानिया पई आम टीम आज आसी पहुंची जाइछन्ते। आउ जणे वरिष्ठ मालिका कथाकार कतिरे नुहंती से होछन्ते अजय बाबा। बाबा प्रथम तो आपन हम चैनल स्वागत। बाबा मालिका रे लिखा अछि 7 दिन 7 राति होइब अंधार अर्थ कौन दयापुर गोटे हम दर्शन कहते। ओम पंचसखा नमो नमो ओम जगन्नाथाय ते नमो। भैरवी देव डाक चमकी पड़िब सारा मुलक जाई फूल तहु नष्ट हेबे थोका एक जाई फूल। आज्ञा आज्ञा भैरवी कौन डाक दब? भैरवी कौन डाक दब? महापुरुष अच्युत। आज्ञा बहिर ना होची अमर जुमर। अमर जुमर आज्ञा से गोटे पद उल्लेख कले जे पाद जाजपुर प्राणवायु टिक छाड़। जाजपुर कहले पादरु। आज्ञा आज्ञा पाद जाजपुर जेतेबेले प्राणवायु छाड़िबो आज्ञा आसिकी लिंग चक्र पाखरे गृह चक्र पाखरे प्रवेश करिवो। आज्ञा गृह चक्र ना कौन कौन गृह चक्र ना मूलाधार नाम अटे गृह चक्र लिंग नाम स्वाधिष्ठान लिंग नाम स्वाधिष्ठान ए मणिपुर बोली ए नाभि चक्र बाबू ए अटे शास्त्र विधान ए अटे शास्त्र विधान ए हृदय चक्रर नाम अनाहत विशुद्ध कंठ को कही सहस्रा दलर शेष शिव स्थान सहस्र दल बोलाई। आज्ञा मु आपन को षड़ चक्र कथा कही। आज्ञा कौन षड़ चक्र ना मूलाधार कोटा ना गृह चक्र होची आपनकर मूलाधार। आज्ञा लिंग चक्र नाभि चक्र आज्ञा हृदय चक्र आज्ञा कंठ चक्र आज्ञा या ऊपर रहले सहस्रा। आज्ञा एठी जो सहस्रा जो चक्र रहिले आपण मते प्रश्न करि पारंती सेठी रहिले किए? एठी तो आपण रहिले गृह चक्र रे आज्ञा गणेश वक्रतुंडी। आज्ञा लिंग चक्र रे कामदेव रति। आज्ञा नाभि चक्र रे ब्रह्मा सावित्री। आज्ञा हृदय चक्र रे लक्ष्मी नारायण। आज्ञा कंठ चक्र रे देवदेव महादेव माँ पार्वती। आज्ञा ए जो सहस्रा रे किए रहिले ए सहस्रा रे अति गुढ़ तत्व। आज्ञा हं क्षं आज्ञा आज्ञा जो प्रकार भक्त अछंती संसार धर आपण जने शैव भक्त। आज्ञा ए शिव भक्त माने नाम देइछंती शिव पार्वती स्थान विष्णु भक्त माने विचार करंती परम पुरुष प्रेम। आज्ञा वेदांत भक्त वैदांतिक हर पार्वती बोली कुहंती। आज्ञा मुनि ज्ञानी जन साधु सन्थ पुणी नीलाद्रीनाथ कुहंती। एठी जी जोटा भाबे जे जहाँ भाबिबे से दृष्टिकोण रे से जी जहाँ भाबिबो से हिसाब रे पाइबे। आज्ञा मु आपन को स्टार्ट कली षड़ चक्र। आज्ञा भैरवी देव डाक मु आपन को आरंभ करिछि। आज्ञा जे भैरवी देव डाक चमकी पड़िबो सारा मुलकल जाई फूल तहु नष्ट हेबे थोका एक। आज्ञा आज्ञा जेतेबेले पाद जाजपुर प्राणवायु छाड़िबो। आज्ञा भैरवी डाक दब। आज्ञा लोक माने कहते लोकर पाद हेमाल हो गलानी रे आउ अल्प किछि टाइम बंचिबो। आज्ञा पाद जाजपुर सेतेबेले तार प्राणवायु छाड़ुछि। आज्ञा जेतेबेले प्राणवायु टिक छाड़ुछि एंटार बॉडीटा चमकी उठिबो।
आगे कुटा प्राय नरमी जीव आगे अच्छा लागिब महासमर आगे देश देश मध्य अति प्रबल लो जाई फूल पृथ्वी होई जीव नार खार आगे आज्ञा ये गोटे पृथ्वी ना शरीर गोटे पृथ्वी आज्ञा पिंड ब्रह्मांड एकमत जानती सूर्य पंडित आगे पिंड रे जोटा अच्छी ब्रह्मांड रे सेटा अच्छी आगे ब्रह्मांड रे जहा अच्छी पिंड रे भी सेया अच्छी आगे जेतेबेले आमर गृह चक्र पाखरे पहुंचीबो आगे ता भितर युद्ध चलिबो आगे आपणक घर को मु बिना अनुमति रे एंट्री करि परिबि कि नहीं करि परिबेनी जदि बिना एंट्री रे प्रवेश कली आपणक बेडरूम को आगे आपण कोन करबे ठेंगा धरि मते मारिबेनी आगे निश्चिंत मारिबे आगे ठीक सेही भली आगे जेतेबेले पाद जाजपुर रु प्राण छाड़े आगे गृह चक्र पाखरे पहुंचे आगे सेटे तांका भितर युद्ध चले ए लागिब महासमर देश देश मध्य अति प्रबल जाई फूल आलो जाई फूल पृथ्वी होई जीवनार खार जाई फूल आगे ए खोरधा ठारू जटणी ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଦତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେଟି ଧରଣୀ ଯାଇ ଫୁଲ आगे ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିଏ କଟକ କିଏ ଆପଣ ଗୃହ ଚକ୍ର କହିଲେ ଗୃହ ଚକ୍ର ବା ଗୃହ ଚକ୍ରର ଉପର ଅଂଶ ବା ଉପର ଭାଗ ଆଚ୍ଛା ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଭି ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ମଣିପୁର ନାଭି ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଖୋରଧା ଠାରୁ ଜଟଣୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବ ପୁଣି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଦତ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେଟି ଧରଣୀ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗୋଟେ ଦତ୍ୟ ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଭଗ୍ନ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ କୋଉଠି ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ହୃଦୟ ଚକ୍ର କିଏ ନା କୋଣାର୍କରେ କେ ଆଉ ସହିକେ ପାରିବ ଯୁଦ୍ଧର ଦାଉ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟ ମାରିଦେବେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ରୂପୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ମାନବ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ବାଟ ଛାଡ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗୀ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ କରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ବହୁତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମର ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା ସମର ଚାଲିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଥୟ ରହିବ ନାଇଁ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ମନେ ପଡେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଦାରୁକୁ ଯେ ନେବେ ରେଳରେ ଭରି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଜୀବ ସବୁ ସରି ଯାଇ ଫୁଲ ଆଜ୍ଞା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନେ ଜାଣ ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ହୋଇବ ଚୂନ ଯାଇ ଫୁଲ ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ନାରାୟଣ ଯାଇ ଫୁଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ରୁଷରୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଟ୍ରେନ ଆସିବ ପାଗଳ ଇଞ୍ଜିନ ଯେ କି ଏବେ କଲିକତାର ଶିଆଳିଦାରେ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଛତିଆ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଏଇଥିପାଇଁକା କହିଲି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠଚକ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜୀବରୂପୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଠଚକ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ସଦାଶିବ ଆମର ଯୋଉ ବେକରେ 772 ନାଡି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ଏଇଠି ଅଛି ଏକଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଫ ବାତ ପିତ୍ତ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକତ୍ର ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରାଣ ରୂପକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବଙ୍କୁନାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଶିଶୁମୁନାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁମୁନାରୁ ଆସିଥିଲା ଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାଟେ ଯିବ ପୁଣି ଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗଲା ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା
ଏଇ ଯୋଉ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ ଆଜ୍ଞା କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ନା ଆମ ପିଣ୍ଡକୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ ଓ କରିବ ପିଣ୍ଡକୁ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡକୁ କଣ 7 ଦିନ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ ଆଜ୍ଞା ନା ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଉତ୍ତପାତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଉତ୍ତପାତ ଦିଗ ଦିଶଇ ବିପରୀତ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖଇ ବିକୃତ ସ୍ୱପନ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଦିନେ କ୍ଷୁଧାନାଶ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଖର ବହଇ ନିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଶଇ 14 ଭୁବନ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୁରୁରାଏ ଦିଗ ସକଳ ଶୂନ୍ୟମୟ ଷଢ଼ ଦିନରେ ହୁଏ ବଣା ଆଜ୍ଞା। ନ ଜାଣେ ପରକେ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶପଥ ଦିନ ଯେବେ ହୁଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବନ ଖରେ ବହେ ଆଜ୍ଞା। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଦିନ କଣ ହବ ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ପାତ କରିବ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବାଚାଳଙ୍କ ପରି ଉତ୍ପାତ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଉତ୍ତପାତ ଆଜ୍ଞା ଦିଗ ଦିଶଇ ବିପରୀତ ତାକୁ ବିପରୀତ ସବୁ ଦେଖାଯିବ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡାକ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ ଦିନେ କ୍ଷୁଧାନାଶ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୁଧା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଧଳା ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସାରା ପୃଥିବୀଟାକୁ ତାକୁ କୁହୁଡି ଟାଇପର ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶଇ 14 ଭୁବନ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚମ ଦିନ କୁରୁରାଏ ଦିଗ ସକଳ ଶୂନ୍ୟମୟ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ପୁରା ଶୂନ ଦେଖାଯିବ ସବୁ ତାକୁ ଶୁଣ ଦେଖାଯିବ ଆଜ୍ଞା ଷଢ଼ ଦିନରେ ହୁଏ ବଣା ଆଜ୍ଞା 6 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ତା ପୁଅ ଅଙ୍ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଛେନାପୋଡ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣିକି ଦଉଥିବ ବାପା ଟିକେ ପାଟି ଦେଖେଇଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହୁଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରିବ ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ ପା ତମ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ନା ଆରେ ମୁଁ ମୋର ହୋବ ରହୁନି ରେ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଷଢ଼ ଦିନରେ ହୁଏ ବଣା ଆଜ୍ଞା ନ ଜାଣେ ପରକେ ଆପଣା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଶପଥ ଦିନ ଯେବେ ହୁଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପବନ ଖରେ ବହେ ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଲେ କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ପଞ୍ଚସଖା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବହି ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଣ୍ଡକୁ 7 ଦିନ ଗ୍ରାସ କରିବ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦବ ଇଏ ଗଲା ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ କହିଲେ ଯାହା ମାଳିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତା ପିଣ୍ଡରେ ଅଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାକୁ ନେଇ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମୁଁ ଶରୀରରେ ବୁଝେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବାହ୍ୟରେ ବୁଝଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ ମିଳି ଦାରୁକୁ ଯେନେବେ ରେଳରେ ଭରିଲ ଯାଇ ଫୁଲ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧି ଯିବ ସବୁ ସରି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଜଟାର ବଂଶ କିଏ କିଏ? ନା ରାବଣର ଝିଆରୀ ବିଭୀଷଣର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଜଟା ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଶରୀର ତତ୍ୱରେ ସିଏ ହଉଛି କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଆପଣ ତ୍ରିଜଟାକୁ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ପିଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ କିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ୱରେ ତ୍ରିଜଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ତ୍ରିଜଟା ଆଜ୍ଞା 3ଟି ଜଟା ଆଜ୍ଞା 3ଟି ଜଟା କାହାର କାହାର ତିନୋଟି ଜଟା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଲୋଚନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଜଟା କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ପୁରାଣ ମତକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାଂସାରିକ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଲୋକ ବୁଝିବେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡ ତତ୍ୱରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବୁଝିବେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରରେ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜିକାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମାଳିକାକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତାର ଥଳକୂଳ କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଳିକାରେ ବି ଅନେକ ମାଳିକାରେ କାହା ସହିତ କାହାର ଖାପ ଖାଉନି କାହିଁକି ଖାଉନି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଧୁନିକର ଯୁବ ସମାଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିଲାଗି ମାଳିକାକୁ ହୁଏତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଳିକା କଥାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଯେ ମାଳିକା ଯେତେବେଳେ କହିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ ଠିକ ରହୁନି କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କିଏ କିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ହବନି ଆପଣ ସେ କହିଲେ ଯେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଅନ୍ଧାର ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କେହି କେହି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ କାହା ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବନି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇ ତ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ଵ ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ଵ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ହୁଏତ ମହାପୁରୁଷ
ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଥକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକା ଆଜ୍ଞା କିଛି ସେଇଭଳି ଲେଖନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ମାଳିକା କଥାକାର ଅଜୟ ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଏହି ଦିନ ସପ୍ତ ଦିବସ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହବ। ଗୃହେ ଗୃହେ ଶାଗୁଣା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁଆ ଗୃହେ ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ପିଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିଣ୍ଡରେ କହିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାହା ଘଟିବ, କେବେ ଘଟିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେନି। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ। ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।